In the first module of Structural Analysis 1, we shall learn the analysis of trusses. So before moving to the analysis, what is a truss? Truss is an assembly of members such as beams connected by nodes or joints that creates a rigid structure. So the members in a truss are connected so that the whole assemblage behaves as a single object. So you can see roof trusses in this figure, and the external forces and the reactions to those forces are considered to act only at the nodes or at the joints. Forces in the members are either compression or tension, that is axial forces. ബീംസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും ഷിയർ ഫോഴ്സും ഒക്കെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ മെമ്പറിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ്, എയ്തർ കംപ്രഷൻ ഓർ ടെൻഷൻ. So now coming to the analysis part, analysis of trusses can be done by two methods. First one is called method of joints and the second one is method of sections. First of all, let's see the method of joints. Forces in members of the truss can be determined by the condition that every joint should form a system in equilibrium. ട്രസ്സസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ്. മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രസ്സിലുള്ള ഓരോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിലുള്ള ഫോഴ്സസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So let's see the first problem by method of joints. So here is the question. Find out the forces in the members AB, BC and AC of the truss shown in the figure. So you can see this truss with members AB, BC and AC. So there is a concentrated load of 20 kilonewton acting at this joint A. And the angle ABC and angle ACB are given as 60 degree and 30 degree respectively, and the length of this member BC is given as 5 meter. And also at B and C there are supports. At B there is a hinge and at C there is a roller support. സോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. സോ ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് ബി എ സി, ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ആൻഡ് ആസ് ബി ആൻഡ് സി ആർ സപ്പോർട്ടഡ്, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് ബി ആൻഡ് സി. ബിയിലും സിയിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ബി ആൻഡ് ആർ സി. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ഒബ്വിയസ്ലി, കൺസിഡറിങ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ്. ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് മാർക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് ഡി. And we have to find out this distance BD. So for that, consider the right angled triangle BAC, where cos 60 will be equal to, in this right angled triangle ABC, cos 60 will be equal to AB divided by BC. And AB is equal to cos 60 into BC. BC is given, so it is 5 meter. So AB is equal to cos 60 into 5, which is equal to 2.5 meter. So ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആണ്. ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ കൺസിഡർ ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എ.
ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി എയിൽ കോസ് 60 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ cos 60 will be equal to BD divided by AB. Cos 60 in the triangle ADB. Cos 60 is equal to BD divided by AB. So cos 60 is equal to BD divided by AB. AB we have already calculated. So BD is equal to cos 60 into AB, which is equal to 1.25 meter. So namukku distance BD kitti. Now we can find out the reactions. So RB plus RC is equal to 20. Now let's take the moment about this point B. Point B corresponding aayittulla moments eduthu kazhinjal, which is equal to 0. Sigma MB is equal to 0 implies RC into BC minus 20 into BD is equal to 0. So you have already done problems in mechanics of structures. So you can find out the reactions by considering the equilibrium of moments at a hinge. So sigma MB is equal to 0 implies RC into BC minus 20 into BD is equal to 0, from which we get RC is equal to 5 kilonewton. So RC into BC is equal to 5 and BD is equal to 1.25. So RC into 5 minus 20 into 1.25 is equal to 0 implies RC is equal to 5 kilonewton and RB is equal to 20 minus 5, 15 kilonewton. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ബി ആൻഡ് ആർ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ട്രസിൻ്റെ അനാലിസിസ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. നൗ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദ ജോയിൻസ് വൺ ബൈ വൺ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ബി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കൺസിഡർ ദ ജോയിൻറ്റ് ബി. ജോയിൻറ്റ് ബി ആദ്യം വരക്കുക. യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ്. സോ ബിയിലുള്ള ഫോഴ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എ. ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ബി എ. ബി എ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സാണ് എഫ് ബി എ ആൻഡ് ദ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ബി സി ഇസ് എഫ് ബി സി, ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എഫ് ബി സി. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി വിച്ച് ഇസ് 15 kilonewton upward. ദറ്റ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി. അപ്പം ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ബിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം വേറെ ഒരു ജോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സും നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ്. ആസ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ, ദ മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ആർ എയ്തർ ടെൻഷൻ ഓർ കംപ്രഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫ് ബി എ, എഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സസ് ടെൻസൈലായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ്. ജോയിൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് എവേ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ട് ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സസ്. മേ ബി യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ദം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഷോൺ. അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോഴ്സസിനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സോ ടേക്ക് ദ ജോയിൻറ്റ് ബി ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് ബി. So sigma V is equal to 0, which means sum of all the forces in the vertical direction is equal to 0 at joint B. ഇപ്പം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ബിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് ഈ ഒരു 15 kilonewton. വേറെ ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is FBA sin 60 because it makes an angle 60 degree with the horizontal. So when you take sum of all the forces in the vertical direction is equal to 0 implies FBA sin 60 plus 15 is equal to 0. FBC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ്. അപ്പോൾ എഫ് ബി സി നമുക്കിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ. സോ
FBA sin 60 plus 15 is equal to 0 implies FBA is equal to minus 15 divided by sin 60. So FBA is equal to minus 17.32 kilonewton. ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് FBAക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, minus 17.32 kilonewton, which means it is a compression force. FBA നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു, അതായത് അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. നമ്മൾ ടെൻഷനായിട്ടാണ് FBA മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻഷൻ. അപ്പം ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ജോയിൻ്റ് ആണ്, അതായത് കംപ്രഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വറീഡ് ആവണ്ട. ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് FBA is equal to minus 17.32 kilonewton. So negative means compression. Just keep that in your mind. So sigma V is equal to 0 condition വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് FBAയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. Now we have to find out the value of FBC. For that, let's consider sigma H is equal to 0. Sigma H is equal to 0 means sum of all the forces in the horizontal direction is equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത്? FBC ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് FBA എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് FBA cos 60. So FBA cos 60 plus FBC is equal to 0. So we already know the value of FBA. It is minus 17.32. So minus 17.32 into cos 60 plus FBC is equal to 0, which implies FBC is equal to 17.32 into cos 60, which is equal to 8.66 kilonewton. സോ FBC നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 8.66 ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളെടുത്ത ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റാണ്. സോ FBC ഇസ് എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ജോയിൻറ്റ് B. നൗ കൺസിഡർ ദ ജോയിൻറ്റ് C. ജോയിൻറ്റ് C കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് സിയിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് B കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി 2 മെമ്പേഴ്സിലുള്ള ഫോഴ്സസ് കിട്ടി. ഇനി ഒരു മെമ്പറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് ഓൾറെഡി AB-യിലുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സും BC-യിലുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് AC എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ജോയിൻറ്റ് C ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ ജോയിൻറ്റ് C. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? FCA എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, FCB എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റിയാക്ഷൻ 5 kilonewton ആക്ടിങ് അറ്റ് RC എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി FBC കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ വി ഹാവ് എ ഫോഴ്സ് FCB വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് FBC. FCB എന്ന് പറഞ്ഞാലും FBC എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് CB എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ആയാലും BC എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ആയാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ FCB ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8.66 kilonewton വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു FBC. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത FBC തന്നെയാണ് FCB. Now we have two equilibrium conditions, sigma V is equal to 0 and sigma H is equal to 0. ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് FCA കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here let's take sigma V is equal to 0. All the vertical forces acting at the joint C is equal to 0. Sum of all the vertical forces acting at the joint C is equal to 0. Means ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 5 kilonewton ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് FCA എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. FCB നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ്. FCA ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പർ ആണ്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് FCA sin 30, because it makes an angle 30 degree with the horizontal.
ഇതിനെ എഫ് സി എനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി എ സൈൻ 30 ഇസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ്. സോ എഫ് സി എ സൈൻ 30 പ്ലസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക. സോ എഫ് സി എ സൈൻ 30 പ്ലസ് 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. So this is the equation FCA sin 30 plus 5 is equal to 0 means FCA is equal to minus 5 divided by sin 30 and FCA is equal to minus 10 kilonewton. So now we got the member forces in all the members. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ members ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? AB, BC and AC. So let's see. Let's write them one by one. So the members are AB or BA and the ആക്ച്വലി ഇത് മെമ്പേഴ്സും ഇത് ഫോഴ്സസും ആണ്. ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ മെമ്പർ എ ബി ഓർ ബി എ അതിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 17.32 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. മൈനസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രഷൻ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇൻ ദ മെമ്പർ ബി സി ഓർ സി ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് 8.66 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഇറ്റ് വാസ് പോസിറ്റീവ്, സോ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടെൻഷൻ. So the member AC or CA is subjected to a force 10 kilonewton which was negative, so can be written as compression. So this is about a basic problem in the analysis of stresses by method of joints.